गिरिचक्ररथारूढ दण्डनादा पुरस्कृतायै नमः। ॐ गिरिचक्ररथारूढ दाकिनी सर्प श्वापद शत्रु तस्कर सकल उपद्रव शांत्यर्थं पूर्वाग्रह अरिष्ट परिहार द्वार आयुः अभिवृद्ध्यर्थं समस्त पीडा परिहारार्थं मम गृहे अकुंठित वाग्वैखरी सिद्ध्यर्थं सर्वत्र वशीकरण सिद्ध्यर्थं धर्म विरोधेन समस्त अभीष्ट फल सिद्ध्यर्थं अलक्ष्मी मुद्दिश्य आदित्यादि नवग्रह दोष परिहारार्थं वाराही देवता अनुग्रह प्राप्त्यर्थं मम बुद्धि दिन दिन प्रवर्धमान सिद्ध्यर्थं आचरण करिष्ये। कालस्य मुखे विष्णु कंठस्थलापुजाः मूलगतस्तोत्रभामध्ये मातृयापुजाः मोक्षोदस्सागराश्रमे सप्तभीतासुन्दरा ऋग्वेदो सामवेदो अथर्वः अंगैः आश्रमेण सामसुलाकृतः अत्र विष्णु गायत्री सावित्री सुरसुदे स्कंदोगणविश्चैव शांति पृथ्वीरेन्द्र अत्यंत वैभवोपेतंగా ప్రారంభమయ్యాయి। ఆ దూపాన్ని చూపించారు, దూపాన్ని గణపతి చూపించారు, ఒక పుష్పం తీసుకుని అర్థాన్ని రక్షాబంధన అనంతరం మహాన్యాసపూర్వకమైన ఏకాభిషేకాలు ప్రారంభమవుతాయి। అలాగే అమ్మవారికి సహస్రనామాలతో కుంకుమార్చన కార్యక్రమం, అలాగే సాయంత్రం 5 గంటల దగ్గర నుంచి అమ్మవారికి లలితా సహస్రనామ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణములు, అనంతరం అమ్మవారికి వెలుగు సేవ అంటే అమ్మవారి ఉయ్యాలలో ఊకడం, అలాగే సకల దేవతలకు కూడా అత్యంత వైభవవేతంగా ప్రారంభమవుతాయి। కాబట్టి ప్రతి భక్తులు ఆలయానికి వచ్చేసి ఈ ఆలయంలో జరిగే ప్రతి కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రార్థిస్తున్నాము। त्रीणे पदात्रे सहस्राण्यग्निर्गा सत्या देवानवादातपर्यन्न औक्षं हृदयरस्त्रोणं बर्हिरस्मा आदिद्योतारण्या साधयन्ताम् रक्षाबलदेवताय नमो नमः भुवनेरान्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रनायतां दुर्गा निविष्टा नामे वसन्तम् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुरसकलसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्ति भरति दुर्गा निविश्वा भोश्च भृत्रे भोराभूते भवाधोगा यतरया यसन्तो धन्मनामादिरादिवर्षे अग्ने त्रिवत्तरशा भूतनादिकं सहमानभो संचरेम नागस्य पृष्ठदपि संवसारो वैष्णवेन लोके हमावेदो भवामः चित्तां महावहजातवेदो लक्ष्मी भरतगामिनी यस्यां किरेशताम् आंसो हिरण्यप्राकारा मात्रां ग्रन्थें तृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां आदित्यवर्णे तपसोदिधातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानितवाय गन्तु मायान्तरायाश्च भाग्याः लक्ष्मीः उभयतुवां देवः प्रातर्भोजास्मिरास्तेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुद्धिवासामलां ज्येष्ठावनलक्ष्मीर्नाशयाम्यहो अबोधिव्रतवृद्धिं च सर्वाण्यन्नद मे गृहाय
गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणे ईश्वरी गुं सर्वभूतानां दामिहो भक्तये श्रियो श्रीर्मे भजतो अलक्ष्मीर्मे नश्यतो मनसः काममागोतं वाचः सत्यवशीमहे पशूनां रूपमन्नस्य मयश्रेष्ठयतां यशः कर्तमेन प्रजा भूता मयसम्भवगर्तमाम् श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आवस्त्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लेदवसमे गृहे निजदेवेर्मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्ट्यं सुवर्णां देवायै जगन्माता जय दुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे हर दुर्गे हर दुर्गोर्तः शुभहोस्तु आज ग्रहणता विज्ञात्मा विरन्दन्दावः पुरारोज्ञानवर्त सदार सात्रो दक्षोरधारा वयोमुहूर्तः शुभ श्री वाराही देवतांगरुणकरसमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि पूजावसानको भावत्वमृति भावेन करसे अस्मिन् सन्निधिं कुरु शान्तो भव अभिमुखो भव इष्टकाम्यार्थमसिद्धितो भव కాశీనగరం నుంచి మనం తీసుకొచ్చి అమ్మవారి ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించడం జరిగిందండి. అలాగే దేవీ శరన్నవరాత్రుల్లో ఆ కనకదుర్గమ్మవారిని ఎలా అయితే మనం శరన్నవరాత్రులు చేసుకుంటామో ఈ వారాహి నవరాత్రులు కూడా ఆషాఢ మాసంలో పాఠ్యమి రోజు నుంచి ప్రారంభమై నవమి తిథి రోజు వరకు కూడా నవరాత్రులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎవరు అసలు వారాహీదేవి ఎవరు, అసలు ఈవిడ ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది, ఎందుకని ఈ అమ్మవారికి ఇంతటి శక్తి ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే ఒకసారి మనం ఈ అమ్మవారి గురించి అన్ని పురాణాల్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ వారాహి అమ్మవారి గురించి చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఎవరు ఈ వారాహి అంటే వరాహ అవతారానికి కంటే ముందు ఉన్నటువంటి శక్తి ఎవరయ్యా అంటే వారాహిదేవి. ఈ అమ్మవారు లలితాదేవి యొక్క వీపు నుంచి ఉద్భవించినటువంటి అమ్మవారు. అమ్మవారు లలితాదేవి నుంచి వీపు నుంచి ఉద్భవించినటువంటి శక్తి మన వారాహిదేవి. ఈ అమ్మవారు లలితాదేవికి సైన్యాధ్యక్షురాలుగా ఉంటుంది. కానీ లలితాదేవి ఎవరి మీదకైనా యుద్ధానికి వెళ్ళాలి అంటే ముందు ఈ అమ్మవారి యొక్క ఆధీనంలో అన్ని సేనలు అన్నీ ఉంటాయట. అన్ని సేనలకు అధిపతి ఎవరయ్యా అంటే మన వారాహిదేవి. శత్రు సంహారణ చేస్తుంది. దుష్ట శక్తులు మన మీద ప్రభావం పడకుండా, ఎవరైనా మన మీద చెడు ప్రయోగాలు ప్రయోగించినప్పుడు కానీ మన మీద తగలకుండా అవన్నీ పటాపంచం చేసేస్తుంది ఈ వారాహి అమ్మవారు. దేవి బండాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడి మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ యొక్క అమ్మవారు కూడా ఆ లలితాదేవికి ప్రొటెక్షన్గా వెళ్తుంది. అంటే సైన్యాధ్యక్షులుగా వెళ్ళి బండాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడికి ఒక మంత్రి ఉంటాటండి, హిరణ్యాక్షుడు. ఆ విశాక్షాక్షుడు అనేటువంటి మంత్రిని చంపుతుందట ఈ వారాహి అమ్మవారు. అన్ని సేనలకే నాయకత్వం వహించేటువంటి అధికారం కేవలం ఈ వారాహి అమ్మవారికి మాత్రమే ఉంటుంది. అందుకే మనం ఈ అమ్మవారిని సప్త మాతృకుల్లో ఒకటిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. 7 మాతృకులు. మాతృకులు అంటే తల్లి. తల్లి బిడ్డల్ని ఎలా అయితే రక్షించుకుంటూ వస్తుందో ఈ అమ్మవారు కూడా భక్తులను కూడా అంతే విధంగా రక్షించుకుంటూ వస్తుంది. అందరూ కూడా ఈ అమ్మవారిని పూజించకూడదు, ఇంట్లో ఫొటోస్ పెట్టుకోకూడదు అనుకుంటున్నారండి. చాలా తప్పది, చాలా పాపం కూడా. అమ్మవారిని ఎలాగైతే మనం ప్రార్థించుకుంటామో ఈ వారాహి అమ్మవారు కూడా అంతే. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ అమ్మవారికి రాత్రి పూట ఆరాధన అంటే చాలా ఇష్టం.
అందుకని ఈ అమ్మవారిని రాత్రిపూట మనం ఆరాధన చేసుకోవాలి. ఈ కాశీ నగరాన్ని అంతటినీ కూడా చీకటి పడుతున్నంతసేపు కూడా అమ్మవారు కాస్తుంది కాపలా. వెంటనే వెళ్ళిపోతుండగా అమ్మవారు వెళ్ళిపోతుంది గుహలో. అందుకే వారాహి అమ్మవారి దర్శనం మనకి ఎప్పుడు 8 రోజులు చేస్తారు. అది కూడా అమ్మవారి స్వరూపం పూర్తిగా చూపించాలి. కాశీలో బయట 2 చిల్లులు ఉంటాయండి. మొదటి చిల్లులో చూస్తే అమ్మవారి వక్షస్థలం వరకు దర్శనం ఇస్తుంది. రెండవ చిల్లులో చూస్తే అమ్మవారి పాదం ఒకటే కనబడుతుంది కాశీలో. ఇదే కాశీలో ఎందుకని చూపించలేదంటే ఆ అమ్మవారి యొక్క చూసి శక్తిని తట్టుకోవడం మన తరం కాదు. అంటే అమ్మవారి ఏదో భయంకరంగా ఉంటుందని కాదండి. ఆ యొక్క అమ్మవారి ముఖ వర్చస్సు చూసి మనం తట్టుకోలేము కాబట్టి అమ్మవారి దర్శనం మనకి ఇవ్వరు. కానీ ఇక్కడ మనం అమ్మవారి దర్శనం అంతా కూడా చక్కగా అమ్మవారిని అన్ని కూడా మనం దర్శనం చూపిస్తూ ఉంటున్నాం. అటువంటి అమ్మవారిని ఇక్కడ మనం చేస్తున్నాం. ఈ అమ్మవారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్ర ఏంటంటే ఆషాఢమాస నవరాత్రులు. ఈ అమ్మవారిని ఆరాధించడం ద్వారా సకల శుభాలన్నీ కూడా మనకే ఉంటాయి. చూడండి, తల్లి ఎలా అయితే మనం రక్షిస్తుందో వారాహి అమ్మవారు కూడా మనం అలాగే రక్షిస్తూ ఉంటుంది. ఎవరి వారాహి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే హిరణ్యాక్షుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు ఉంటాడు. హిరణ్యాక్షుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు ఈ వారాహి అమ్మవారి కోసం ఘోరంగా తపస్సు చేస్తాడు. అమ్మవారి మంత్రసాలను తీసుకుని ఆ వారాహి అమ్మవారు ప్రత్యక్షమయ్యి ఏమి వరకు కావాలి నాయన అడుగుతుంది. ఎవరిని? హిరణ్యాక్షుడు అంటే రాక్షసుడు. అనగానే ఆయన 2 కోరికలు అడుగుతాడు. ఏమని? అమ్మా నాకు 2 వరాలు కావాలి అడుగుతాడు. ఏమిటమ్మా అని చెప్పేసి అవి అడుగుతుంటాడు. అమ్మ నాకు అమేయ పరాక్రములు కావాలి, అలాగే అమరత్వము కూడా నాకు కావాలి అడుగుతాడట. అమేయ పరాక్రమం అంటే బలపరాక్రములు, ఎంత యుద్ధమైన విజయం కావాలని చెప్పి అమ్మవారిని అడుగుతాడు. సరే అని చెప్పి అమ్మవారు ఇస్తుంది. కానీ రెండోది అమ్మవారు ఇవ్వదు. ఏమిటది? అమరత్వం. అంటే మృత్యు లేకుండా ఏ జీవి ఉండదు. పుట్టిన ప్రతి మనిషి ప్రతి జీవి కూడా ఏదో ఒక రోజు ప్రాణం విడవాల్సిందే. కాబట్టి అటువంటి అమరత్వాన్ని నేను నీకు ప్రసాదించలేదు నాయన అని చెప్పగానే సరే అని చెప్పి తెలివిగా ఏం చేశాక, అమ్మా నీ చేతిలోనే నాకు చావు ఉండాలి, జాగ్రత్తగా వినండి, నీ చేతిలోనే నాకు చావు ఉండాలి అంటే నువ్వే చంపాలి. అలా అని చెప్పి నువ్వు కూడా చంపకూడదు అంటాడు. అంటే చూడండి ఎలా అడిగాడు. నీ చేతుల్లోనే నేను చావాలి, అలా అని చెప్పి నువ్వు కూడా నన్ను చంపకూడదు అనేసరికల్లా సరే తదాస్తు అంటుందట ఈ అమ్మవారు. సరే ఇంకేముంది, ఇంకా ఎగిరిపోతూ ఉంటాడు. ఏంటి? అమ్మవారు చంపదు. అలా అని చెప్పి అమ్మవారి చేతులు ఇది చావడం. ఇక నాకు ఇక మరణమే లేదని చెప్పేసి యజ్ఞయాగాలు దేవతలను చూసుకునే వాటిని అన్నింటినీ వెళ్ళి మొత్తం మనకి ఇబ్బంది పెట్టేస్తారంటే ఈ హిరణ్యాక్షుడు. వెంటనే అమ్మవారు ఏం చేస్తుందో తెలుసా అండి? వరాహ అవతారంలోకి వెళ్ళిపోతుంట. విష్ణుమూర్తి అయితే చూసాడు వరాహ అవతారం. ఆ అవతారంలోకి వెళ్ళి ఆ యొక్క హిరణ్యాక్షుని చంపివేస్తుంది. అంటే చూడండి, వరాహ అవతారంలో వెళ్ళింది. అమ్మవారి చేతిలో చావలేదు ఆవిడ. ఆయన ఎలా చనిపోయాడు? ఆయన వరాహ అవతారంలోకి వెళ్ళింది. అంటే ఆ వరాహ అవతారంలో శక్తి కావాలి. ఆ శక్తి ఈ వారాహి అమ్మవారు. కానీ ఆ రూపంలో చంపింది అమ్మవారు, ఈ రూపంలో చంపలేదుట. ఎలా వచ్చింది? వరాహావతారం రూపంలో వచ్చింది. అంటే వరాహావతారం అంటే వారాహి అమ్మవారు హిరణ్యాక్షుని చంపి ఆ విధంగా మనకి వారాహి అమ్మవారిగా దర్శనమిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి అమ్మవారి ఆరాధన చాలా శ్రేయస్సుకరమండి. ఎవరి ఇంట్లో అయినా సరే కోర్టు సమస్యలున్నా, భూమికి సంబంధించిన సమస్యలున్నా ఈ అమ్మవారిని ఆరాధించిన అతి త్వరగా నివారణ అయిపోతుంటాయి. రుణబాధలు అంటే మరి ఎవరికైనా డబ్బిచ్చి వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడి మనం ప్రాధాన్యతలో కొంతమంది డబ్బులు ఇవ్వతారు. మరి ఎటువంటి వాళ్ళకి శరణం ఎవరయ్యా అంటే వాళ్ళకి ఈ అమ్మవారి శరణం. ఈ అమ్మవారి ఆరాధన అంటే నవరాత్రుల్లోనే కాకుండా ప్రతిరోజు సాయంత్రం కూడా సూర్యాస్తమయం అయిన దగ్గర నుంచి ఈ అమ్మవారిని ఆరాధిస్తే మనకి అన్ని శుభాలు ఇచ్చిన అమ్మవారి వారాహి అమ్మవారు. ఆయన భర్త ఎవరయ్యా అంటే భైరవ స్వామి, ఉన్నత భైరవుడు. భైరవుల్లో 5వ భైరవుడు ఉన్నత భైరవుడు. అలాగే సప్తమాతృకులు 5వ ఆవిడ, 7 మాతృకుల్లో 5వ అమ్మవారు ఎవరంటే వారాహి అమ్మవారు. కాబట్టి కోర్టు సమస్యలున్నా, రుణ బాధలున్నా, అపమృత్యు బాధలున్నా ఒక్క సమస్య కాదండి. ఈ అమ్మవారి ఆరాధించడం చాలా తేలిక. అందరూ ఏదో విధంగా భయపడిపోతూ ఉంటారు, బాబోయ్ చేయకూడదు, అమ్మాయి ఫోటోలు కూడా చాలా తప్పు, మహాపాపం కూడా.
కాకపోతే ఏంటంటే ఈ అమ్మవారి ఆరాధన, ఏ అమ్మవారి ఆరాధన అయినా సరే అత్యంత భక్తి ప్రధానమైంది. ఇది అమ్మవారికి మాల అనేటువంటిది ఏమీ ఉండదండి. అందరూ ఇప్పుడు మాలలు వేసుకుంటారు, ఈ అమ్మవారికి మాల అనేటువంటిది ఏమీ ఉండదు. దీక్ష ప్రధానం. దీక్ష కాకపోతే ఏం కావాలి అంటే భగవంతుడికి ముందుగా భక్తే ప్రధానం. ఆ భక్తే మన దీక్ష. మనం పెట్టిన పట్టు చీరలు అమ్మవారు కట్టుకోదు. మీరు పెట్టే ప్రార్థనలు అమ్మవారికి పెడతాం, మళ్ళీ తీసేస్తాం, అమ్మవారు ఉంచుకోదు. అమ్మవారు గారు భగవంతుడు గారు దేనికి లొంగరు. భగవంతుడు మనం దేనికి లొంగ తీసుకోవాలంటే కేవలం భక్తి భక్తి భక్తే ప్రధానం. భక్తి తప్ప భగవంతుడు మరొకటి చూడడు. భక్తితో మీరు గల్లమ్మకు పెట్టినా చాలు, మీరు యొక్క పరిగెత్తుకుంటూ చేస్తూ ఉంటారు. అంతేగాని మనం వాళ్ళు ఇది చేశారు, మనం ఇది చేశారు చెప్పి మనం ఏం కన్యాలు పడకుండా మనం ఏం బాధపడతాం. మీ దగ్గర బెల్లం ముక్కుంది అనుకోండి, అదే పెట్టండి. మీ దగ్గర పక్షులు అనుకోండి, అదే పెట్టండి. అదే అమ్మవారికి గురించి. అది కూడా ఎలా పెట్టాలి? భక్తి శ్రద్ధతో పెట్టాలి. అమ్మవారి మనస్సుతో మన మనస్సు అమ్మవారిని నిమగ్నమై ఉండాలండి. మనం పూజ చేస్తున్నప్పుడు నిమగ్నమై ఉంటారో, అత్యంత భక్తి శ్రద్ధతో ఉంటారో అమ్మవారు వాళ్ళకి ప్రసన్నం అవుతుంది. ఎందుకని అమ్మవారు తంత్రదేవత కదండి. తంత్రదేవతలు తాంత్రికులు పూజ చేస్తారు, వాళ్ళు చేయకూడదు అనుకుంటారు. తంత్రం అంటే ఏమీ కాదండి, రచించడమే తంత్రం. మన మహర్షులు మనకి కొన్ని ఈ ఆయుర్వేదాలు కానీ లేదా ఉపనిషత్తులు కానీ మనకి తంత్ర రూపంలో చూపించారు, పేపర్లు రాసి. అదే తంత్రం అంటే. అమ్మవారు ఖచ్చితంగా ప్రసన్నం అవుతుంది, మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అయితే అమ్మవారిలో చాలా రకాల అమ్మవార్లు ఉన్నారు, కానీ మనం సంసార పక్షంగా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం మనం స్వప్నవారాహి అంటే శ్వేతవారాహి, తెల్ల రంగు ఆకారంలో ఉంటుంది. ఆ అమ్మవారిని మనం పూజించుకోవాలి. ఈ అమ్మవారి ఆరాధన, ఏ అమ్మవారి ఆరాధన అయినా సరే రెండు రకాల పద్ధతులు ఉంటాయి. ఒకటి దక్షిణాచారం, రెండు వామాచారం. వామాచారం పద్ధతి అంతా కూడా వేరు, అది ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మనం అమ్మవారి ఆరాధన అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా వామాచారంలో చేయకూడదు. కానీ ఆ వామాచారం చేసినప్పుడు మనం ఏదైనా తప్పు చేసామనుకుని అవే మనకి ఇబ్బంది పెట్టేస్తూ ఉంటాయి. అందుకని మనకి దక్షిణాచారం పద్ధతి కనిపెట్టారు. ఎవరంటే మహానుభావుడు శంకరాచార్య వారు మనకి దక్షిణాచారంలో అమ్మవారిని ప్రార్థన చేయడం చెప్పారు. అది ఎలా అంటే పళ్ళు పువ్వులు వీటితోటే అమ్మవారిని సాత్వికంగా మనం చేసుకోవాలి. అమ్మవారి ఆరాధన చాలా తేలిక, చాలా అంటే చాలా తేలిక. ఎవరైనా ఇంటి దగ్గర ఈ అమ్మవారి ఆరాధన చేయాలి అనుకుంటున్నారో 6 గంటలలోపు తెల్లవారుజామున పూజ అయిపోవాలి. అలాగే సాయంకాలం 7 గంటల నుంచి మనం పూజ చేసుకోవాలి. చక్కగా దీపం వెలిగించుకోవడం, అమ్మవారికి ఇష్టమైన పానకాన్ని 2 పూట్ల నైవేద్యం పెట్టుకోవడం, అమ్మవారికి ఇష్టమైన దుంప పదార్థాలు, చిలకల దుంప ఏదో ఒకటి భూమి లోపల పండే వస్తువులంటే అమ్మవారికి ఇష్టం, అవి నైవేద్యం పెట్టాలి. వరాహ అవతారం ఎలా ఉంటుందండి? వరాహ అవతారం అంటే పంది రూపం ఎలా అయితే ఉంటుందో అమ్మవారి ఆ రూపం కలిగి ఉంటుంది. అటువంటి అమ్మవారికి ప్రీతి పాత్ర అంటే దుంప వస్తువులు అవే తింటుంటారు. అలాగే పానకం చాలా ఇష్టం, అవి పెట్టుకుని అమ్మవారికి అత్యంత శక్తి నామాలు ఏవైనా ఉన్నాయంటే 12 నామాలు, 12 నామాలు ఇవి చదువుకుంటే చాలు. ఏవో మనం యజ్ఞాలు హోమాలు ఏమీ చేసుకోగలుగుతారు. వారికి ముందుగా ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. దంపతులకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఆ ఇబ్బంది కూడా చెడగొట్టేస్తుంది అమ్మవారు. సంసారం సుఖంగా చక్కమైన మార్గంలో నడిపిస్తుంది. మళ్ళీ వాళ్ళ గొడవలు ఉండవు. కానీ అలాగే అపమృత్యు బాధలు ఉండవు, కోర్టు సమస్యలు ఉండవు, భూమికి సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవు. అలాగే ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో ఆ రైతులు కూడా ఈ అమ్మవారిని ఆరాధన చేయాలి. ఎందుకంటే భూమి విత్తనాలు వేయడానికి ఏం కావాలి? నాగలి కావాలి. ఆ పండిన తర్వాత వచ్చేటువంటి ధాన్యాన్ని దంచడానికి రోకలే కావాలి. అందుకే అమ్మవారికి మనం అటు నాగలి ఇటు రోకలి మనం పెట్టాం. అందుకే వ్యవసాయానికి కూడా అధిపతి ఎవరైతే మన భూమి కొన్నిసార్లు మన చేతికి రావచ్చు పంట, కొంత సమయానికి పోవడం చేయాలి. ఎవరైతే వ్యవసాయం ఉందో, ఎవరికైతే భూమి ఉందో ఆ భూమి సస్యశ్యామలంగా పండాలి అంటే అమ్మవారి పటాన్ని వాళ్ళు ఉన్న చోట, వాళ్ళ వ్యవసాయం పండించే చోట అమ్మవారి ఫోటో పెట్టుకుని ఏమో అక్కడ చక్కగా అగరవతి వెలిగించుకోవడం, మన శక్తి గురించి అమ్మవారికి నైవేద్యం. అలా చేయడం ఏమిటంటే భూమి పండని భూమి కూడా సస్యశ్యామలంగా పండిస్తున్నది మన వారాహి అమ్మవారు. అత్యంత పవిత్రమైన అమ్మవారు. ఇటువంటి అమ్మవారు మన వానపల్లిగూడలో మనం ప్రతిష్ఠించింది 3వ సంవత్సరం అండి. ఇటువంటి అమ్మవారి యొక్క ఆషాఢమాస నవరాత్రులు అత్యంత వైభవపేతంగా జరుగుతున్నాయి. మన ఈ నవరాత్రులన్నింటినీ కూడా ఈ ఫలితం మనకి రావాలి అంటే 15వ తారీఖు జరగబోయే పూర్ణాహుతిలో మొత్తం అందరూ పాల్గొనాలి. ఎందుకంటే ఈ నవరాత్రులు ఎక్కడైతే ఈ నవరాత్రులు ఎవరైతే పూజ చేసుకోలేదో 10వ రోజు జరగబోయేటటువంటి పూర్ణాహుతి చూసినా ఈ నవరాత్రులు చేసిన ఫలితం. అలాగే
కొంతమందికి అనేక కారణాలు ఇంట్లో చేసుకోలేకపోవచ్చు, ఇంట్లో గడవకపోవచ్చు, కొన్ని విధాల మన ఆర్థిక స్తోమత లేకపోవచ్చు. వాళ్ళు ఏం బాధపడక్కర్లేదట. చక్కటి అవకాశాలు మనం అందరికీ ఏర్పాటు చేస్తాం మనం. కాబట్టి అందరూ వచ్చి ఉదయం సాయంత్రం 2 పూట్ల వచ్చి ఇంటి దగ్గర పూజ చేయడానికి అవకాశం లేని వాళ్ళందరూ ఇక్కడ తమ గోత్రనామాలు ఇక్కడ చేయించుకోవచ్చు, అభిషేకంలో పాల్గొనవచ్చు, హోమాది కార్యక్రమాలు కూడా మీరు పాల్గొనవచ్చు. కాబట్టి చెప్తున్నాను కదండి, భక్తియే ప్రధానం. అమ్మవారు మనకి ఏం పెట్టారని చూడదు, భక్తి భక్తితో చేయించాలి. మీరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు, మీరు ఏం బాధపడక్కర్లా, కన్నీళ్ళు పడక్కర్లేదు. మీకు డబ్బు రాలేదు, శరణం ఉన్నారు అమ్మవారు. పెళ్ళి అవ్వలేదు, మార్గం ఉంది. కోర్టు సమస్య, అమ్మవారు మార్గం. ఒకటని కాదండి, అన్ని రకాలకి సమస్యలు ఇప్పుడు నివారణ ఎవరైతే అమ్మవారు. లలితాదేవి అంటే ఎంత పవర్ఫుల్లో, అటువంటి లలితాదేవికే సైన్యాధ్యక్షాలని చూడాలి ఎంత శక్తి ఉంటుందో. ఈ 9 రోజులు కూడా మీ ఇంట్లో చక్కగా నిష్ఠానియమాలతో ఉండండి. సాధ్యమైనంత వరకు కింద పడుకోవడానికి మీరు ఏర్పాటు చేసుకోండి. కింద పడుకోవడానికి అవకాశం లేని వాళ్ళు మంచిగా శుభ్రంగా పడుకోండి. 2 పూట్ల తలస్నానం చేయండి. ఇంటి దగ్గర అమ్మవారి ఫోటో పెట్టి 2 పూట్ల దీపారాధన చేసుకోండి. పానకం ఖచ్చితంగా నైవేద్యం పెట్టుకోండి. అమ్మవారికి తీపి పదార్థాలు నైవేద్యం పెట్టండి. తొక్కు వస్తువులు నైవేద్యం పెట్టండి. అవి కడిగి మాత్రమే పెట్టండి, కొయ్యకండి. అమ్మవారికి చెందుతాయి. మళ్ళీ అమ్మవారు స్వీకరించగా తుప్పు పరంగా కడిగేసి నైవేద్యం పెట్టండి. అది మరణాలు మీరు భోజనంలో వండుకుని తినచ్చండి. ఎప్పుడైతే భోజనం వండుకుని మనం తింటామో ఎముకలు, కండరాలు, ప్లేటులు అన్నీ కూడా నివారణ అయిపోతాయి అమ్మవారి ప్రసాదం ద్వారా. అటువంటి దుంప నైవేద్యం పెడుతూ తినండి. కూడా అవి కూడా అనేది స్తోమత లేదు అంటే ఒక బెల్లమ్మక పెట్టి దండం పెట్టుకుంటారు, పరిగెత్తుకు వచ్చేస్తుంది అంతా. వాళ్ళు చక్కగా ఆరాధన చేసుకోండమ్మా. అందరికీ కూడా అవకాశం ఉంటుంది. సాయంకాలం కూడా హోమాలు జరుగుతాయి. అలాగే లలితా విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ కూడా సాయంకాలం జరుగుతాయి. ప్రతిరోజు జరిగేటువంటి ఆరాధనలో మీరు అందరూ పాల్గొనాలి. అలాగే జూలై 17వ తారీఖు తొలి ఏకాదశి మనకి శయన ఏకాదశి అని చెప్తారు. అటువంటి రోజున అమ్మవారి సాయంకాలం మనకి ఎవరికి ఆడపడుతున్నది కూడా తాంబూలం ఇస్తుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు వచ్చి అమ్మవారి ఇచ్చే తాంబూలాన్ని కూడా అందరూ తీసుకుని ఆ యొక్క అమ్మవారి అనుగ్రహంతో ఆషాఢమాస నవరాత్రులతో వారాహి అమ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకోవాలి. మీ కుటుంబం అంతా కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి. మన పట్టణం వాళ్ళు కాదండి, మొత్తం మన ప్రపంచం అంతా కూడా అష్టైశ్వర్యాలతోటి ఎటువంటి వ్యాధుల బారిన పడకుండా కూడా అమ్మవారిని మనం ఆరాధన చేసుకుందాం. అందరికీ శుభం కలుగుదాం. జై శ్రీరామ్. దుష్టోహంతేభ్యో నమః. విశ్వమహస్తే బభూవ తేదరోః అవతత్యదృష్ట్వగం సహస్రాక్షసతే శుతే నమో నమో పుష్టానామృతాయ నమః. నమో నమో భస్యాహేత్యే జగాదామృతాయ నమః. రుద్రాయ నామృతాయ నమః. నమోహితాయ మంజరే వాణిజాయ గచ్ఛానామృతాయ నమః. నామృతాయ నమః. కృష్ణాయ ధరిద్రాయ నామృతాయ నమః. భవంచాదే పరివంచాదే స్థాయూనామృతాయ నమో నమో నిశంకినాయ యువతే తస్కార నామృతాయ నమః. నామృతాయ నమో నమః. గిరిజరాయ గులించానామృతాయ నమో నమః. ఈశ్వరత్యోదంగాయుభ్యశ్చ నమో నమః. నమో
नमः सभाभ्यः सभानादिभ्यश्च वो नमो श्रेभ्यो श्रावणभ्यश्च वो नमः गणपादिभ्यश्च वो नमः सेभ्यो वृषाभ्यश्च वो नमः सेनाभ्यश्च खगेभ्यश्च वो नमः दक्षभ्यो गारेभ्यश्च वो नमः कुलालेभ्यश्च धर्मालेभ्यश्च वो नमः गारेभ्यः कुञ्जिषेभ्यश्च वो नमः नमस्कारेभ्यः रुद्राय च सर्वाय च प्रसवनाय च रमाणेन ग्रीवाय च दिगन्धाय च वनाय च नमो आदहते च वर्षीसे च नमस्काराय सोत्तराय च नमस्तीर्थ्याय पूजाय नमस्त्याय भेल्याय नमस्य गत्याय प्रबध्याय नमस्त्याय गोध्याय नमस्त्याय जगेत्याय नमस्त्याय जलेत्याय नमस्कार्याय परेक्षाय नमस्त्याय हत्याय नमपाग्य सत्याय दस्याय नमोभ्याय नमभ्याय नमभूर्याय भूर्याय नमः पर्णाय नमः सदाय नमः उद्यमानाय भिक्षते च भिक्षते च भिक्षते नमः भिक्षते नमः देवेभ्यो देवानाभ्यो हृदयेभ्यो नमः विजन्मत्ये मे चाचत्वारिभ्यो मे यज्ञेन कल्पन्ताम् त्रिविश्चमे त्रिवीजामे दित्यवाच्यामे दित्यौहीजामे पञ्चाविश्चमे पञ्चावीजामे त्रिवत्सश्चामे त्रिवत्साचामे यज्ञवाच्यामे त्रिलोहीजामे यज्ञेन जातवेदसे सुनवा बसोपमराके यतो नतः तिवेदः परशतुर्गानिश्वानामे वसन्धुर्गदिदात्यग्निः यावज्ञवर्णां तपजाज्वलं देवं वैरोचनें कर्मफले युधिष्ठां देवी गौशरणमहं प्रपद्ये सुरसुदरसे नमः पारयानव्यो अस्मान् स्वस्य भरतदुर्गाणि विश्वाश्च वृद्धे बहुलान भुर्वे भवातो कायतनयाय संयोनिनो दुर्गा जातवेदस्य वन्दनाक्षामद्देवो दुरितात्यग्निः शिखमेभ्यो अध्वरेषु सदाशहोतानन्य सुदत्से पाञ्चाग्ने धर्मं व्यत्रयस्तात्तभ्यं च सौभगमाय दस्ताष्टमयोनिषिक्तं तवे प्रविष्णोरणसङ्करेम आगस्य पृष्ठभ्युदम्बसानो वैष्णवीं लोकयः मानयन्ता आध्यायनाय विद्महे कन्याकुमारीमहे दुर्गे प्रचोदयात् रुद्रमन्यस्ते मन्दरेक्षं यवन्ना देव यवन्नास्त्वा शिवादिधं प्रतिगं भिक्षान् दे वां यत्ते पञ्जाबी भद्रसाय सहवोज पुष्यते स्वामानुषको साक्ष्याधनवदनार्यन्तया युधादाः कृते रदाः दादाः सदा
नारायेत्युपरिष्टात् एकाक्षरा नारायणद्वे अक्षरे नारायणेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं वदो सर्वमायुरे य एवं वेद उपनिषदो प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् कारमकारयते तानेकथा समभवत्पुरुषोमिति योगे जन्मसंसारबन्धना ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः भुवनलोकं गमिष्यते ऐलम्बरं पुण्डरीकम् परब्रह्म एतदर्वधीरसयोधीते राधेयानो रात्रं पापं नाशयते सायमधीयानो दिवसकृतं भावं नाशयते नान्यपन्थायनाय विद्यते पूर्वे पुरुषस्य विश्वमाय नमग्रे वर्णं नान्यपन्था विद्यते यनाय ध्रुवायर्वाः तृतीयर्वाः लक्ष्मीर्वाः जयायर्वाः दुष्ट्यर्वाः भुक्त्यर्वाः मेधायर्वाः तपस्विन्यर्वाः वेदायर्वाः जयायर्वाः कृत्यर्वाः काण्यर्वाः स्वाहायर्वाः सान्यर्वाः विजायर्तमायर्वाः रक्तायर्वाः रायर्वाः फलमायर्वाः भीमायर्वाः भामायर्वाः भयानकायर्वाः भूतरायर्वाः भूरायर्वाः घोषणायर्वाः घोरायर्वाः घोषनिर्वाः घोषसंयुतायर्वाः खरायर्वाः घोणयुक्तायर्वाः अघनादित्यर्वाः पूर्वायर्वाः ऐशान्यर्वाः मूर्खायर्वाः अधस्थितायर्वाः पृष्ठायर्वाः दक्षायर्वाः अव्यायर्वाः नाभिकायर्वाः गृहात्कर्तायर्वाः गृहेर्वाः क्लीर्नेर्वाः दीर्घायर्वाः गत्यर्वाः प्रीत्यर्वाः प्रियर्वाः भुक्तृपायर्वाः यजुर्रूपायर्वाः समाहम् अधिधारिण्यर्वाः शक्तिधारिण्यर्वाः चापधारिण्यर्वाः ईशुधारिण्यर्वाः शूलधारिण्यर्वाः चक्रधारिण्यर्वाः सृष्टिधारिण्यर्वाः आदिमेधायर्वाः धात्यर्वाः प्रोक्ष्यर्वाः परायर्वाः अभिमन्यर्वाः ज्येष्ठाजडायर्वाः मन्युक्त्यर्वाः मनरूपायर्वाः महामधुवायर्वाः मङ्गलायर्वाः अमरायर्वाः मायायर्वाः मात्रेर्वाः अमरायर्वाः गुणाढ्यर्वाः महिलायर्वाः मूर्त्यर्वाः शोभायर्वाः शङ्गलायर्वाः सौभाग्यभूतिर्वाः गणेशायर्वाः वैतरायणायर्वाः रामठायर्वाः सोजिष्मायर्वाः नादिवेदायर्वाः शान्तिकृतेर्वाः वृत्तिकृतेर्वाः वैरुतेयायर्वाः उच्चाटनायर्वाः वरेवरायर्वाः जङ्गचूडायर्वाः गजच्छायायर्वाः रौद्राध्यायर्वाः विष्णुप्रमयायर्वाः भैरव्यर्वाः अवहाध्यायर्वाः अवभृत्थायर्वाः अष्टकपालकायर्वाः सौष्ठरूपिण्यर्वाः औषधरूपिण्यर्वाः वसत्तायर्वाः कार्तिकेयर्वाः वासनाकारकायर्वाः ॐ गिरिचक्ररथारूढदण्डनादा पुरस्कृतायै नमः ॐ गिरिचक्ररथारूढदण्डनादा पुरस्कृतायै नमः ॐ गिरिचक्ररथारूढदण्डनादा पुरस्कृतायै नमः ॐ गिरिचक्ररथारूढदण्डनादा
गिरिचक्ररथारूढदण्डनादा पुरस्कृतायै नमः। ॐ गिरिचक्ररथारूढदण्डनादा पुरस्कृतायै नमः। ॐ गिरिचक्ररथारूढदण्डनादा पुरस्कृतायै नमः। ॐ गिरिचक्ररथारूढदण्डनादा पुरस्कृतायै नमः। నమో వారాహి. మరి మన వానపల్లిగూడెంలో వేయించేస్తున్నటువంటి శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామి ఆలయం వద్ద ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా శ్రీ వారాహీదేవికి గుప్త నవరాత్రులు ప్రారంభమయ్యాయండి. ఈరోజు ఉదయం 8 గంటల దగ్గర నుంచి విఘ్నేశ్వర పూజ, పుణ్యాహవాచనం, రక్షాబంధనం, అనంతరం భైరవ స్వామికి, వారాహి అమ్మవారికి, ఆంజనేయ స్వామికి ఏకాదశి రుద్రాభిషేకం, అనంతరం సహస్రనామావళి కుంకుమార్చన పూజా కార్యక్రమాలు కూడా అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. అలాగే సాయంత్రం 5 గంటల దగ్గర నుంచి మహిళలచే లలితా విష్ణు సహస్రనామ పారాయణములు, అనంతరం అమ్మవారికి పంచహారతి కార్యక్రమాన్ని కూడా ఇవ్వడం జరుగుతోంది. పంచహారతి కార్యక్రమం అనంతరం ఉంజల సేవ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే 7 గంటల దగ్గర నుంచి రాత్రి 7 గంటల దగ్గర నుంచి భైరవ స్వామికి, వారాహి అమ్మవారికి, ఆంజనేయ స్వామికి, నవగ్రహాలకి, సకల దేవతలకి కూడా హోమాది కార్యక్రమాలు కూడా ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే నవరాత్రులు 9 రోజులు కూడా ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా ఆలయం వద్ద అన్ని కార్యక్రమాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కావున ఉదయం నుంచి కూడా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారికి దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే అమ్మవారిని ఆరాధించడంతో సకల శుభాలన్నీ కూడా కలుగుతాయి. రుణ బాధలు, అపమృత్యు బాధలన్నీ కూడా నివారణ అవుతూ ఉంటాయి. వివాహం కాని వారికి వివాహము, సంతానం లేని వారికి సంతానం కూడా అమ్మవారిని ఆరాధించడంతో అన్ని శుభాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. కావున ప్రతి భక్తులు కూడా మన వానపల్లిగూడెంలో ప్రతిష్ఠించినటువంటి ఈ వారాహి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఈ వారాహి యొక్క అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం పొంది సుఖ సంతోషాలు, అష్టైశ్వర్యాలు, భోగభాగ్యాలు పొందుతాను కోరి ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే 15వ తారీఖు మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సోమవారం నాడు 15వ తారీఖు ఉదయం 10:30 దగ్గర నుంచి మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే జూలై 17వ తారీఖు తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా వారాహి అమ్మవారు ఆషాఢశారిని అలాగే తాంబూలాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ముత్తైదులు, ఆడపడుచులు అందరూ కూడా ఆలయం వద్దకు విచ్చేసి ఈ అమ్మవారు వారాహి అమ్మవారు ఇచ్చేటటువంటి ఆషాఢ మాసంలో ఇచ్చేటువంటి మొదటి తాంబూలాన్ని అందుకోవాల్సింది కోరి ప్రార్థిస్తున్నాం. నమో వారాహి. नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः श्रीश्चाते लक्ष्मीश्च पत्न्याः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्नुं ज्ञातुम् इष्टमीशानामं मा ईशान सर्वलोकं दर्शयामि नीराजनान्तरं शुद्धायमनीयं समर्पयामि। चक्ररथारूढदण्डनादा पुरस्कृतायै नमः। ॐ गिरिचक्ररथारूढदण्डनादा 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 पुरस्कृतायै नमः। ॐ गिरिचक्ररथारूढदण्डनादा
गिरिचक्ररथारूढदण्डनादा पुरस्कृतायै नमः। ॐ गिरिचक्ररथारूढदण्डनादा